Salam oxucular, bugungi sabağımızda biz hipotenuz tabuatan bir kod жазуды ko'rsatamiz. Hipotenuzды bilmeydiğin oxucular bar bolsa, bizge degen 2 1 degen 4 buruş berilgen 3 buruş berilgen kezde biz 2 jagyn bilsek, mana şerde misal A uzunluğunu bilsek, yani B uzunluğunu bilsek, bulara katet dep aytıldı. Bu uzunluklardı bilsek, biz S uzunluğunu tabalatan bir Pifagor teoremasını bilemiz. Ol ne? A'nın kvadratı qoslan B'nin kvadratı teң S'nin kvadratı. Biz S'ni tabımız gerek bolan üçün S teң ne boladı? A'nın kvadratı және qoslan B'nin kvadratı tübür aslında. Şimdi biz son Python'a qalay enkisimiz. Son men sizge ko'rsatayn. Ең birinchi biz 2 san qabuldaymız ki қолданушыдан. Бұл үшін A teң int input dep жазам. Бұл қолданушы 1 san enkizgen кезде ол A'ga kiredi. Екіншісі biz bunu қазір тексеріп көрейік. Мысалы print A дейік. Қолданушы 1 san жазған кезінде ол A'ga enkizildi ме екен? Көреміз қазір. Мысалы мен мына жерге 5 деп жазған кезінде маған 5 деп шығу керек. Немесе 10 деп жазған кезінде маған 10 деп шығу керек. Неге? Мен бұны 10-ды жазған кезінде баста A'ның ішіне енгізеді оны. Ал төменгі екінші линияда болса print A деген кезімізде енгізілген санды, менің енгізген қазіргі санымды маған шығарып береді. Немесе мына print A'ны біз деген өзгерте алатын едік, бірақ қазір өзгертпей жалғастырайық. Көргеніңіздей 10 деп тұр. Енді мысалы біз екінші санды енгізіп көрейік. Екінші sandı қолданушыдан сұрау үшін компьютерда int input. Енді бұл sandı da енгізу үшін, шығарту үшін біз print функциясын қолданайық. Print b деп. Біз енді көргеніңіздей бірінші sandı енгізеді, шығарады, бізге шығарып береді. Екінші sandı енгіземіз, ondan кейін шығарып береді. Бұл kodты деген қазір сохранить етіп жұмыс жасатып көрейік. Misal birinchiga 5 deyik, ikkinchiga ko'rganingizdek tez bizga 5 chiqdi, ikkinchiga 6 deyik, ko'rganingizdek bizga 6 deb chiqdi. Biz endi boshqa bir test jasab ko'raylik. Qanday test bo'lsin? Biz print'ni olib taslaylik. Biz print'ning o'rnina төменде print A qo'shilgan B deb yozaylik. A qo'shilgan B deb yozaylik. Себебі biz 2 degan san enkizedi, немесе қолданушы 2 san enkizedi. Бұл 2 sanni enkizib болғаннан кейін олардың summasını беру керек. Kodumuzu etemiz. Ondan keyin bo'lsa, birinchi sanni beramiz 9, ikkinchi san 10, ikkovining qo'shimchasi bizga 19 beru kerak. Hozir kodimiz durish jasaymi? Buni bir tekshirib ko'raylik. Ko'rganingizdek 9, 10, 19 degan durishim jasatdi. Endi biz degan sanlarni enkizdik. Mana yerda A және B sanlarini enkizdik. Bizga degan shart beriladigan narsa ne? A'ning kvadratı qo'shilgan B'ning kvadratı. Nemesi A'ning ikinci derecesi qo'shilgan B'ning ikinci. İlk sandı enkizgenden keyin endi biz so'nggi degan nelerdi? Tübrasını eng sonda yazamın. Tübrasının aldı biz degan tömendegi tübrasının içindeki degan tengdewdi yazamiz. Bu yerde A'nın kvadratını biz iki türlü yazalımız. Biri A köbeytü A retinde, ikincisi olsa A ondan keyin 2 köbeytü belgisi және ondan keyin 2 retinde. Olsun men sizge kichkina bir test jasayın. Mana yerda A және B degan nelerdi? Hozircha kommentariy etib turaman. Kommentariy deganimiz o'quvchilar, bu liniya hozir bizga жұмыс jasamaydi. Nemesi bu liniya hozir degan bir funksiyasi yo'q. Aldına degan biz reshotka belgisini qo'ygan kezimizde bu hech жұмыс jasamaydi degan ma'noga keladi. Төменде men sizga print sağla bir sanның kvadratını alу үшін екі жол бар. Biri 3 köbeytü 3. Bu 3'ün kvadratı. Nemesi 3'ün ikinci derecesi болады. Көргеніңіздей 9 çıktı. Biz koddu jasatқан кезім. Daha sonda print 3 2 köbeytü belgisi, ondan keyin 2. Birincisi 3. Tömendeki sanda ikincisi olsa dereceni ko'rsatadi. Nega köbeytü кейбір жерлерде bizge ыңғайлы емес? Misal ойлап көріңіз, siz degan 3'ün 10. derecesini alыңız ki. Siz 3 köbeytü 3 köbeytü 3
köbeytүү 3 dep 10 ret жазып oturudun orunda mana жерде tek gana 3 2 köbeytүү belgisi, ondan keyin 10 dep жазган кезиңизде sizge tez чыгарып берет. Қазір бұл екеуін тест етіп көрейік. Біріншісі 3 көбейту 3 болсын, яғни 3-тің квадраты. Екінші болса 3-тің 3-ші дәрежесі. Біріншісінде күткен нәтижеміз қай біреуі 9 күтеміз. Екіншісінде болса, екінші линияда күтетініміз 27 болады. Көргеніңіздей, біріншіде 9, екіншіде болса бізге 27 шығарып берілді. Мен бұл жерде оқушылар сіздің үйренуіңіз үшін екінші методты қолданамын. Бірінші метод емес, бірінші метод қатты оңай, көбейтуді білесіздер. Комментарияларды алып тастайық. Біз a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты болу керек. Онда мына жерге a 2 көбейту белгісі 2 қосылады. B 2 көбейту белгісі 2 болды. Қазір бұл жерде біз кішкене тест жасап көрейік. Мысалы a-ға 1, b-ға 2 берген кезімізде не 1 көбейту 1 қосу 2 көбейту 2. Яғни бұлардың суммасы 5 болу керек. 5 шыға ма екен? Bir тексеріп көреміз. 1 2. Көргеніңізде 5 шықты. Енді болса біз 2 мен 3 беріп көрейік. 2 көбейту 2 4 болады, 3 көбейту 3 9. 4-ке 9 қосқан кезімізде бізге 13-ті беру керек. Тағы бір рет. 3. Көргеніңіздей 13 шығып тұр. Бұл жерде жасаған тесттеріміз дұрыс жұмыс жасады. Енді біз түбір салуымыз керек. Ең соңғы түбір салуымыз керек. Түбір салу үшін бірнеше жол бар Python'да, бірақ ең ыңғайлы жол Burası деген bir sandың bir bölünген екінші дәрежесі. Немесе 0,5 дәрежесі болып кетеді. Bunu da мен сізге қысқа бір тестпен көрсетейін. Бұларды қазірlikше мен комментарий алып тұрайын. Бұл жазған жерде. Мысалы, print 4'тің 0,5 деп жазған кез. 4'тің түбірасы деген мағына келді. Бұл жерде күткеніміз қанша? 2. Емес пе? Бұны жұмыс жасап көрейік. Көргеніңіздей бізге 2 деп шығып тұр. Немесе басқа бір сан қойып көрейік. Мысалы 64 дегенде қойып көрген кезімізде, бұны тағы жұмыс жасатқан кезімізде көргеніңіздей бізге 8 беріп тұр. Бұл жерде мысалы жоғарыда деген 2, 3, 13 деген сандарда арт жағында мысалы нүкте 0 деген нәрсе жоқ. Нүкте 0 болмağının sebebi bunlar integer болып кетеді. Yani bütün sanlar болып кетеді. Ал нүктелі сандар болса float деп айтылады. Floating point numbers деп айтылады. Оларға әлі деген біз көп келеміз. Жалпы комментарияны мен сізге деген басқа келесі сабақтарда ашып көрсетемін. Қазір деген түбірасын түсінген шығарсыңыз деймін. 0,05'te. Onunla деген бұл линияны бізге керек емес. Kommentaryyalarda altta tastaymiz. Endi biz деген қазір бұл жерге 0,15 almazsan elde skobka koymamız gerek. Niki biz a kvadrat қосылған b kvadrat екеуінің бірге деген түбірастысы болу керек. Әр біреуінің отдельно емес, екеуінің бірге түбірастысы ішінде болу керек. Онда баста skobka аламыз. Skobka ішіне алдық. Ondan кейін 2 көбейту белгісі 0,15'te қояйық. Енді біздің деген kodumuz аяқталды. Осы мені көргеніңіздей a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты, ondan кейін 0,15 дәрежесі, яғни түбірасы деген мағынаға келеді. Biz бұл жерде бір-екі тест жасап көрейік. Ең оңай тест білесіздер 3, 4 және 5 деген тесттер. Егер сіз a-ға 3, b-ға 4, a-ға 3, b-ға 4 берген кезіңізде 3'тің квадратı 9'a тең болады. b 4'тің квадратı 16'ға тең болады. 9 қосу 16 25'ге тең. Түбірасы 25 5'ге тең болады. Бұл дұрыс жұмыс жасай ма екен? Bir тексеріп көреміз. Себебі біз bunu білеміз. Кейде сіз кодтарды жазған кезіңізде өзіңіз білетін результаттар мені тексеріп көруіңіз керек болады.
Gel жұмыс жасатайық. Аға 3 беремін, Б'ға 4 беремін. Көргеніңіздей бізге 5 деген жауапты береді. Екіншісі болса, қателеспесем, 5, 12, 13 дегенде бір деген тест жасасақ болады. 5, 12, 13 деген тест қандай? 5'in kvadratı 25, 12'nin kvadratı 144. 25'ge 144 қосқан кезімізде бізге 169 береді. 169 түбір астында болса 13'ге тең болады. Bunu da тағы бір рет біз тексеріп көрейік. Екінші тестimiz. Біріншіге 5 береміз, екіншіге 12 береміз, біз 13 күтеміз. Көргеніңіздей 13 шығып тұр. Біздің кодымыз онда дұрыс жұмыс жасайды. Бұл жерде мен сізге тағы бір рет деген бұл сұрақты бір айтып өтіп кетейін. Бізге екі сан берілген кезде қолданушыдан екі сан, любой сан болуы мүмкін. Екі сан берілген кезде біз оған гипотенусты табатын, яғни с ұзындығын табатын бір кодты жазуымыз керек еді. Көргеніңіздей біз қолданушыдан бірінші санды, онан кейін екінші санды қабылдадық. Төменге де болса осындай ұзын код жаздық. Бұл жерге енді сіз қандай деген не жазсаңыз да дұрыс шығады. 15, 10 деген кезде кешіресіз, жерде қате болып кетті. 15, 10 деген кезіңізде көргеніңіз. 18-ге, почти 18-ге жақын тең болады екен. Оқушылар бұл сұраққа және бұл шешімге түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Түсінбеген жеріңіз бар болса, төменге сұрақ ретінде қалдырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.